बहुत लोक एमती अच्छा जो मैंने कि बहुत पूजा पाठ करती, बहुत भक्ति करती, ठाकुर को बहुत डाकती, किंतु तांको जीवन में बहुत दुख थाए। साधारणतः प्रश्न आसे जे एते भक्ति कलापर मध्य जीवन में एते समस्या आमर कौन पाई। सपोज जड़े व्यक्ति किसी गोटे व्यवसाय कर किंतु से बहुत भक्ति कलापर मध्य व्यवसाय रे किसी एते सफलता तांकर नाही। एमतीका स्त्री लोक भी अच्छा जो मैंने कि बहुत भक्ति करुँच कि जीवन में बहुत दुख अच्छी आ परिवार में बहुत समस्या रोचे। स्वामी स्त्री भितर संपर्क भल ना, बहुत झगड़ा हो स्वामी स्त्री भितर। एमती भी लोक अच्छा जो मैंने कि बहुत भक्ति कर चाकरी मिलूनी। जड़े बहुत भक्ति कर पढ़ारे भल मार्क रखी पारना कि पढ़ारे भल सफलता मिलूनी। ये सब प्रश्न आम जीवन में सब आसी थाए। आम भावु एत मात्रा भक्ति कलापर आमको कहीं सफलता मिलूना। जो मैंने भक्ति करूना से माने एते सफलतार सीढ़ी चढ़ी जाउछंती, किंतु आमे एते पूजा प्रार्थना एते सब कलापर एते भगवान को डाकिला पर आमर कहीं किसी भल होनी कि भल उन्नति आमर होनी। जो मैंने भगवान को भक्ति करते कि भगवान को विश्वास करते से माने भावती एमाने तो एते भक्ति करुछंती, एते पूजा प्रार्थना करुछंती, मंदिर को जाउछंती, किंतु एमानकर तो एते किसी भल उन्नति होनी। एठी में बुझिबा जे भक्ति कलापर एमती समस्या आमर कहीं देखा जाउछि। सबु स्तर रे सठिक मात्रा रे सफलता कहीं पाई पारुना। देखो साधारणतः वर्तमान भगवत गीता रे श्रीकृष्ण वर्तमान युद्ध करने किसी प्रेरणा पाई पारुना आ से युद्ध करने को चाहूना, कारण युद्ध से जहाँ संगे करेंगे से होउछन्ति निजर परिवार एवं कुटुंब लोक। वर्तमान ए समय भगवान श्रीकृष्ण कृष्ण कौन कहते, माम अनुस्मरे युद्धश्च, मते ही स्मरण करके तुम्हें युद्ध कर। कौटि ना कौटि ये बुझा पड़ो अर्जुन वर्तमान युद्ध करने प्रस्तुत हो पारना। कृष्ण से अच्छा किंतु कृष्ण ए कौन कहते, देख अर्जुन युद्ध तुमको ही करिया को पड़ो, किंतु करिवो कौन, तमे मते स्मरण करके युद्ध करिवो। तेणु से हिसाब से देखंतु आमे जो क्षेत्र रे अछंती निश्चित भाव से कार्य से दायित्व आमको संपादन करने को पड़ो, किंतु साधारणतः भगवान कनेक्शन रे रही करने को पड़ो। बहुत समय आम भावी नि जदि आम केवल भक्ति करवा ताहले बोधे सब समस्यार समाधान हो। लोक मैंने एमती भावती आम किसी कर्म करवानी, खाली भक्ति करके भगवान को कहवा, हे प्रभु ए कामटा आमर कर दियो, मु आपणकर भक्ति बहुत करुच्ची कि मुझे पूजा पाठ बहुत करुच्ची, मु किसी कर्म करिबिनी, आपण सब कर्म मो पई कर दियंतु। एमती बहुत लोक भावती, किंतु भगवान कौन चाहती, भगवान चाहती मोर जो मैंने भक्ति करछंती सेमाने सब कार्य दक्ष हुंतु, मु तांको ज्ञान देबी, किंतु कार्य सेमाने निजे तांकर करिवे, मु तांको सहयोग करिवे, किंतु दायित्व से व्यक्ति निजे नबा दरकार। साधारणतः बहुत समय देखिथिबे व्यक्ति माने तांको समस्यार समाधान करि पारंतिनी, आ जो क्षेत्र थिबे से कार्य को सेमाने ठीक भाबे करि पारंते, कारण से क्षेत्र रे केमिति कार्य कले सफलता मिलिबो आ किभलिया से कार्य को करिया को पड़िबो, से जो व्यावसायिक बुद्धि सेटा हमरो काम दिएनी, सेथि पई कि सेई कार्य रे सफलता लोक माने पांतिनी। जेमिति देखंतु आमे जे शास्त्र रे देखिबा भगवान श्री कृष्णकर जीवन देखिबा ताहाले महाभारत युद्ध रे आमे यदि कृष्ण कथा देखिबा ताहाले सेठो आमे बहुत कथा बुझी पारिबा जे कृष्ण केमिति सब प्रकार सिचुएशन को हैंडल करछंती। प्रत्येकटी समस्या को भगवान श्रीकृष्ण केमती समाधान करछंती सेठू आमको बहुत किसी शिक्षा को मिले। वर्तमान आमे देखिबा महाभारत रे दुर्योधन से जेमतिका लक्षागृह बनैथिले हमर माने पांडव माननकु अग्नि रे जळेकी मारि देबा पई, सेठी देखंतु आमको बहुत किसी शिक्षा करिया को पड़िबो। जेमतिका देखंतु वर्तमान लक्षागृह रे वर्तमान पांडव माने अछंती, दुर्योधन भी चिंता करछंती जे आज राति रे अग्नि संजोग करिकी लक्षागृह रे पांडव माननकु आमे मारि देबो। हेले एठी आमे जे देखिबा से दिन एमिति गोटे तिथि थिला जो दिन कि पितृपुरुष मानक पिंडदान दिया जाए, आ से दिन पांडव मानकर माँ कुंती महाराणी सीए तांको घरे बहुत प्रकार व्यंजन बनैछंती, विभिन्न प्रकार पिठा विभिन्न प्रकार मिठा बनैछंती। साधारणतः एगुड़ाक पितृपुरुष को भोग लगेला परे बांटिबार विधि अछि। सेठु सेमाने केमती काहाको बांटिबे, सेमाने तो जंगल रे रहउथिले, तेनु जंगल जो आदिवासी माने रहउथिले तांको सेमाने निमंत्रण करथिले। सेदिन कौन है जड़े माँ और 5 जन पुओ से प्रसाद ग्रहण करने आसते। जो मैंने जंगल में रोते से बोधे किसी निशा जातीय द्रव्य कि निशा जातीय किसी फल जोड़ा कि खाई जहाँफल कि निशा बहुत जोर हो जाए। से आसिक मिठा जातीय द्रव्य खाइले तांकर निशाटा आउरी बढ़ीगला, कहीं जेकोसी निशा जातीय द्रव्य सांगे जदि मिठा आम खाइबा ताहले निशाटा आउरी बहुत बढ़ी जाए।
ହେଲେ ଯେଉଁ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲାକ୍ଷାଗୃହରେ। ହେଲେ କୁନ୍ତୀ ଆଉ ତାଙ୍କ 5 ପୁଅ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଠା ମିଠା ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଏଇ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ 5 ଜଣ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କାହିଁକିନା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଗଲା ଲାକ୍ଷାଗୃହରେ। ହେଲେ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଗାଁ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିକି ଦେଖିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲେ ଏ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏମାନଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଦେବା। ହେଲେ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଯାହା ବି ହେବ ମାନେ ସେମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଆସିକି କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ଯେ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତିକା ବିହେଭିଅର କରିବା କଥା ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ଆଉ ତା'ର ସମାଧାନ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଚତୁର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଆଉ ଚାଲାକି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କଥା କହିବା ଦରକାର, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଆମେ କେତେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛେ। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଶାଳୀନତା ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବି ବହୁତ ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଭାବିବ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବିନି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରିବିନି, ଆପେ ଆପେ ମୋର ସବୁ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଦେଖିବା, ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅନ୍ଧର ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଥରେ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ। ହେଲେ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଲାକ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇପାରିବା, କେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏହି କଳା ଯଦି ଆମେ ଶିଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ସହିତ ଆମେ ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଥିବା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କଠୁ କିଏ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହ କାହିଁ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, କାରଣ ଉଦ୍ଧବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧବ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରିବା କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନବ ଭଳିଆ ସେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ସିଏ ବି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରାମର୍ଶ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବ, ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ କରିବ। ହେଲେ ପରାମର୍ଶ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମିତିକା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛେ, ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛେ, ଯେମିତିକା କି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଅଛେ, କି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଅଛେ, କି ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଅଛେ। ପିଲା ହୁଏତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ କେମିତି କଥା କହିବା ଦରକାର, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦରକାର, ଏ କଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଖିବା ଦରକାର।
ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ବା ନିଜ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଏଇଠି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଳାଟା ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ସଫଳ ହେବେ? ହେଲେ ଏଠି ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଣ ସହଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଲେ ସିଏ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଜଣେ ପଢ଼ା ଲେଖା ପିଲା ସିଏ ଧର ତାର ସମାଧାନ କିଛି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ୟାର, ସିଏ କାହାଠୁ ସମାଧାନ ଆଶା କରିବ? ଏମିତି ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିବ ଯିଏକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଫିଲ୍ଡର ବି ସେ ହେଇଥିବେ। ଭକ୍ତି କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ କାହାଠୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ଯିଏକି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯଦି ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ସମାଧାନ କରିକିରି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀର କ'ଣ ସମାଧାନ ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଫେସ୍ କରୁଛେ ତା ବିଷୟରେ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଣେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି? ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ତ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉପୁଜିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା କଥା ସେମିତି ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବେ, କାରଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାସ୍ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟଟା ସକାଳ ଭଳି ଭଲ ଚାଲେ, କାରଣ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଏସବୁ କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣ ସକାଳୁ ବସିକି ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ, ତ ସିଏ ଯଦି ସକାଳେ ବ୍ୟବସାୟ ନ କରିକିରି ସକାଳୁ ବସିକିରି ମାଳା ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବନି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଭଲ ନ ଚାଲିବ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ ବି ହେବନି, ଆଉ ପଇସା ଯଦି ଇନକମ୍ ନ ହେବ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଚଳିବନି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ। ତ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ସେ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଖର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ତା'ର ଠିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ହେଲେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଲେ ଆଉ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ଦେଉଛି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିଯିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେ କଳାଟା ଶିଖିଯିବା। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବା ଆମକୁ ଫଳ କେବେ ମିଳିବନି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ବି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳେନି, ତ ଆମେ ଭାବେ ଆମେ ଦିଅଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ତଥାପି ଫଳ କାହିଁ ମିଳୁନି? ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳୁନି କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ସେ କଳା ଶିଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ କାମର ବି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆମେ ପାଇବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।